ओके, नमस्कार मित्रों, हूँ छूं रवि अखाणी અને આજે આપણે વાત કરીશું ધોરણ 11 સાયન્સ બાયોલોજી ચેપ્ટર નંબર 9 જૈવિક અણુઓ. ઓકે, તો આજનો આપણો ટોપિક છે એમિનો એસિડ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને जैविक अणुओं चैप्टर बहुत थोड़ी तकलीफदायक भारे पड़े छे, थोड़ू हार्ड पड़े छे. एकदम सरल चैप्टर है जेने आपणे ध्यानथी समजीशुं तो आपणे इजीली आइडिया आवी जशे. तो शुरुआत करिए एमिनो एसिड. एमिनो एसिड एकदम सरल टॉपिक है जेनी अंदर आपणे बात करिए तो एमिनो एसिड ए मिथाइल. सरलताथी जोवा जईए तो एमिनो एसिड छे ने एकदम सरल है, जे मीथेननुं प्रस्थापित स्वरूप छे. शेनुं प्रस्थापित स्वरूप? मीथेननुं प्रस्थापित स्वरूप है. आपणे जोवा जईए तो CH4. हवे शुं थशे तो आ CH4 छे ने एमांथी एक आ हाइड्रोजन दूर थशे, आ बीजो हाइड्रोजन दूर थशे अने आ एक त्रीजो हाइड्रोजन दूर थशे. आ त्रणेय हाइड्रोजननी जग्याए अहींया तमारे जोड़ाशे कार्बोक्सिलिक समूह, अहींया जोड़ाशे एमिनो समूह અને અહીંયા જોડાશે વિવિધ અલગ અલગ સમૂહ જેને આપણે આર તરીકે ઓળખીશું. બરાબર, અલગ અલગ રિએક્ટિવ ગ્રુપ, અલગ અલગ ક્રિયાશીલ સમૂહ જેને આપણે આર તરીકે ઓળખીશું. અને જનરલી આપણે જોવા જઈશું તો આ કયો કાર્બન છે તો આને આપણે ઓળખીએ છીએ આલ્ફા કાર્બન. ઓકે, તો ફરીથી ધ્યાન આપો. તો અહીંયા આપણે વાત કરીશું મિથેનનું પ્રસ્થાપિત સ્વરૂપ જેની અંદર આલ્ફા કાર્બન જોવા મળે, જેની એક બાજુએ કાર્બોક્સિલિક સમૂહ, बीजी बाजुए एमिनो समूह, त्रीजी बाजुए हाइड्रोजन अने सौथी महत्वनुं छे क्रियाशील समूह रिएक्टिव ग्रुप. एमिनो एसिड में आ त्रण बाजुओ मोटा भागे तमने कॉमन मळशे. ज्यारे आ आर क्रियाशील समूह बदलाशे तेम तेम एमिनो एसिडना नाम अने एमिनो एसिडना प्रकार पण शुं थशे? बदलाशे. आपणी पासे टोटल केटला प्रकारना एमिनो एसिड छे तो एमिनो एसिड टोटल कुल 20 प्रकारना जोवा मळे. एमां एमिनो एसिडना आवश्यकताने आधारे बे भाग छे, एसेन्शियल अने नॉन एसेन्शियल. आवश्यक एमिनो एसिड अने बिन आवश्यक एमिनो एसिड. आवश्यक अने बिन आवश्यक. तो बिन आवश्यक एटले शुं तो एवा एमिनो एसिड के जेनी आपणने जरूर नहीं, एनो मतलब आपणुं शरीर एमिनो एसिड शुं करे? एमिनो एसिड निर्माण करे. अने बिन आवश्यक एटले कि आपणुं शरीर एमिनो एसिड निर्माण करे एटले आपणे बहारथी लेवानी जरूर पड़ती नथी. ज्यारे आवश्यक एमिनो एसिड एटले जे एमिनो एसिड निर्माण आपणा शरीर द्वारा करवामां आवतुं नथी. एटले आ एमिनो एसिड आपणे क्यांथी लाववा पड़े? बारे खोराकमांथी. एटले आवा एमिनो एसिडने आपणे कया नामथी बेटा ओळखीशुं? तो आवा एमिनो एसिडने आपणे ओळखीशुं कया नामथी? तो आवश्यक एमिनो एसिड. कया एमिनो एसिड? आवश्यक एमिनो एसिड. ओके, तो फरीथी ध्यान आपीशुं आपणे. एमिनो एसिड ए मीथेननुं प्रस्थापित स्वरूप है जेनी अंदर आल्फा कार्बन है. ओके, एक बाजू कार्बोक्सिलिक समूह, एक बाजू एमिनो समूह. अपना शरीर में टोटल 20 प्रकारना एमिनो एसिड आपणे 20 प्रकारना कुल एमिनो एसिड है जेमांथी आपणुं शरीर जे एमिनो एसिड बनावे छे जेने बिन आवश्यक कहेवाय, जे नथी बनावता अने बहारथी खोराक तरीके लेवाना छे एने कया एमिनो एसिड कहेवाय? तो एने आवश्यक एमिनो एसिड कहेवाय. कया एमिनो एसिड? तो आवश्यक एमिनो एसिड. तो अहींया आपणे वात करवानी छे के आ एमिनो एसिड छे, अहींया छे COOH, NH3+, अहींया छे H, अहींया R1. सेम आनी आ वस्तु बीजी धोरण. ओके, आनी आ वस्तु आपणे एक त्रीजું उदाहरण जोईए. ओके, तो हवे आपणे अहींया चेन्ज मात्र कोने करवाना छे? R ने. आ क्रियाशील समूह बदलाय एटले एमिनो एसिडनुं नाम पण शुं थाय बेटा? बदलाई जाय. तो कई कई रीते? तो सीधी वस्तु है अने एकदम सरल वस्तु है के
જો આરના સ્થાને હાઇડ્રોજન આવે, આરના સ્થાને મિથાઇલ આવે અને આરના સ્થાને હાઇડ્રોક્સી મિથાઇલ આવે, એટલે અલગ અલગ મિથાઇલ આવે તો એના નામ કેવી રીતે બદલાય? તો જો આરના સ્થાને હાઇડ્રોજન, સોરી, આરના સ્થાને કોણ આવે? હાઇડ્રોજન. આરના સ્થાને કોણ આવે? મિથાઇલ. આરના સ્થાને કોણ આવે? મિથાઇલ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો એના નામકરણમાં શું થઈ જાય? ફેરફાર. જો આરના સ્થાને હાઇડ્રોજન આવે તો એને આપણે ગ્લાયસિન કહીએ, મિથાઇલ આવે તો એને આપણે સેરિન કહીએ, સોરી એલેનિન કહીએ, અને હાઇડ્રોક્સી મિથાઇલ આવે તો આપણે એને સેરિન કહીએ. તો જો ફરીથી આને આપણે કયા નામથી ઓળખશું? ગ્લાયસિન. આ ગ્લાયસિન નામનો એમિનો એસિડ જેમાં આરના સ્થાને કોણ આવ્યું? હાઇડ્રોજન. એના પછી વાત કરીએ આરના સ્થાને કોણ આવ્યું? મિથાઇલ, તો આપણે એને કહીશું એલેનિન. અને આરના સ્થાને હાઇડ્રોક્સી મિથાઇલ આવ્યું તો એને આપણે શું કહીશું બેટા? સેરિન. તો આર બદલાશે એવી રીતે એમિનો એસિડના નામ પણ શું થશે? બદલાશે. આર એટલે રિએક્ટિવ ગ્રુપ. ઓકે. એના સિવાય વાત કરીએ તો આર એટલે કે ક્રિયાશીલ સમૂહની પ્રકૃતિને આધારે પણ અલગ અલગ પ્રકારના એમિનો એસિડ જોવા મળે. અમુક એમિનો એસિડ કેવા હશે? તો અમુક એમિનો એસિડ એસિડિક હશે, અમુક બેઝિક હશે, અમુક એમિનો એસિડ તટસ્થ હશે, બરાબર, અને અમુક એમિનો એસિડ એરોમેટિક એમિનો એસિડ્સ હશે. ઓકે. તો ફરીથી ધ્યાન આપજો, આર સમૂહની પ્રકૃતિને આધારે એમિનો એસિડ અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળે. આર સમૂહ એસિડિક હોય, આર સમૂહ બેઝિક હોય, અને આર સમૂહ કેવો હોય? તટસ્થ હોય, અને આર સમૂહ એરોમેટિક હોય. તમે તમારા કેમિસ્ટ્રીના સરને પૂછશો તો તમને એરોમેટિક, એલિફેટિક આવા સંયોજનો વિશે સમજાવશે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ આર સમૂહ એસિડિક. એસિડિકનું એકદમ સિમ્પલ ઉદાહરણ છે ગ્લુટામિક એસિડ, બરાબર. એને તમે સરળતાથી યાદ રાખી શકો. પછી બેઝિકમાં છે આહિલા, આર્જિનિન, હિસ્ટિડિન, લાઇસિન. તમે જે બી લખો એ આપણે અહીંયા લાઇસિન લખીએ. ચેપ્ટર નંબર 9, 11 સાયન્સ અને ચેપ્ટર નંબર 5, 12 સાયન્સમાં આપણે ડીએનએનું સ્ટ્રક્ચર જોઈશું ને, ત્યારે એની અંદર હિસ્ટોન નામનો પ્રોટીન આવશે જે ડીએનએના કુંતલના પેકેજિંગમાં આવશે. જેમાં બેઝિક એમિનો એસિડ વધુ પ્રમાણમાં હોય ત્યાં હિસ્ટોન આવે છે, બરાબર. એટલે હિસ્ટિડિન, આર્જિનિન અને લાઇસિન આ ત્રણેય બેઝિક એમિનો એસિડ છે. એના પછી વાત કરીએ તટસ્થ એમિનો એસિડ, એકદમ સરળ છે, વેલાઇન. અને એરોમેટિકમાં વાત કરીએ, ઓકે, ફરીથી ધ્યાન આપી દો, એસિડિક ગ્લુટામિક એસિડ, બેઝિક લાઇસિન, ત્રીજું વેલાઇન. અને એરોમેટિકની વાત કરીએ તો એરોમેટિક ટાયરોસિન, ફિનાઇલ એલેનિન અને ટ્રિપ્ટોફેન. ફરીથી શું આપશું? ટાયરોસિન, ફિનાઇલ એલેનિન અને ટ્રિપ્ટોફેન. તો આ આર પ્રકૃતિને આધારે એમિનો એસિડના અલગ અલગ પ્રકાર જોવા મળે. પ્રકૃતિ અલગ અલગ જોવા મળે. એસિડિક જોવા મળે, બેઝિક જોવા મળે, તટસ્થ જોવા મળે અને એરોમેટિક જોવા મળે. ઓકે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ એમિનો એસિડ ભેગા મળીને કેવી રીતે પેપ્ટાઇડ એટલે કે ડાયપેપ્ટાઇડ, પોલીપેપ્ટાઇડનું નિર્માણ કરે, કયો બંધ જોવા મળે. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. આપણે પહેલા જોઈશું ડાયપેપ્ટાઇડનું નિર્માણ. એકદમ સરળ છે. બે એમિનો એસિડ છે જ્યાં COO- NH3+ એમિનો સમૂહ R1H. હા, જો એક વસ્તુ બીબી યાદ રાખજો, એમિનો એસિડ એક ઉભય ગુણધર્મી છે. કેમ ઉભય ગુણધર્મી? તો અહીંયા ધ્યાન આપો. એક બાજુ છે એની બેઝિક છે અને એક બાજુ એની એસિડિક છે, એટલે બંને પ્રકારની પ્રકૃતિ ધરાવે છે. એટલે એમિનો એસિડને ઉભય ગુણધર્મી પણ કહેવાય છે. આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો યાદ રાખજો. જો ઉભય ગુણધર્મી, ઉભયજીવી, ઉભયલિંગી ત્રણ વસ્તુ અલગ છે. ઉભય ગુણધર્મી એસિડિક બેઝિક બંને પ્રકૃતિ ધરાવે, ઉભયલિંગી જેમાં નર અને માદા બંને પ્રજનન તંત્ર જોવા મળતું હોય, અને ઉભયજીવી તો જે સજીવ પોતાનું જીવન ચક્ર જમીન અને પાણી બંને જગ્યાએ પૂરું કરી શકે, એટલે બંને જગ્યાએ સરળતાથી જીવન જીવી શકે અને જીવન ચક્ર પૂર્ણ કરી શકે, તો એને ઉભયજીવી કહેવાય. ઓકે. તો અહીંયા ધ્યાન આપો. એક એમિનો એસિડ છે જે એક બાજુ
એમિનો સમૂહ છે, જે બાજુ એમિનો સમૂહ હોય એને એન ટર્મિનલ કહેવાય, એટલે એન છેડો. બીજી બાજુ સી કાર્બન હોય એટલે એને સી ટર્મિનલ કહેવાય. હવે આવો ને આવો એક બીજો એમિનો એસિડ છે, ચલો સમજો. હવે શું થશે તો આપણે આની પ્રકૃતિ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધ્યાન આપજો. હવે શું થશે, જ્યારે આ બંને એમિનો એસિડ એકબીજાની નજીક આવશે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાની શરૂઆત થશે, એટલે અહીંયાથી આટલો ભાગ છૂટો પડી જશે. એક હાઇડ્રોજન, બીજો હાઇડ્રોજન અને એક ઓક્સિજન. તો જોઈએ આપણે આ હાઇડ્રોજન અને આ છૂટા પડે તો શું થાય? તો ચલો આ જોડાઈને શું બનશે? H2O અને અહીંયા એક બંધ બનશે અને આ બંધને કહેવાય, કયો બંધ કહેવાય? પેપ્ટાઇડ બંધ. અને આ રચનાને કહેવાય ડાયપેપ્ટાઇડ. શું કહેવાય? ડાયપેપ્ટાઇડ. ઓકે, તો અહીંયા શું આપણને મળ્યું? પાણીનો એક અણુ, એટલે એમિનો એસિડના જોડાણ વખતે આપણને પાણીનો એક અણુ મળે અને કયો બંધ બને? પેપ્ટાઇડ બંધ. આવા ઘણા બધા એમિનો એસિડ ભેગા થાય અને જે બંધ બનાવે અને જે રચના બનાવે તેને કહેવાય પોલીપેપ્ટાઇડ. એ પણ આપણે જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને. તો ધ્યાન આપજો. ચલો હવે અહીંયા ધ્યાન આપી દો કેવી રીતે બનશે. તો આપણે આને સમજી લઈએ. ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા જોઈશું પોલીપેપ્ટાઇડ. તો આ એક પેપ્ટાઇડ બંધ, પેપ્ટાઇડ બંધ. અહીંયા પણ સેમ રચના થશે. ઓકે, તો અહીંયા હશે કાર્બન, ઓક્સિજન, અહીંયા હશે નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને આ જે બંધ બન્યો આને પણ શું કહેવાય? પેપ્ટાઇડ બંધ. તો આ આખી રચનાને શું કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ. શું કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ. હા, હું પોલીપેપ્ટાઇડને એક સર્કલ તરીકે દોરું. જો ધ્યાન આપજો, આ એક એમિનો એસિડ જેનું નામ છે ટ્રિપ્ટોફેન, બીજું છે ફિનાઇલ એલેનિન, ત્રીજું છે વેલાઇન. આવી રીતે એમિનો એસિડ છે. આ કયા બંધથી જોડાયા? પેપ્ટાઇડ બંધ. હવે જ્યારે આની લાંબી શૃંખલા બને ને ત્યારે આ શૃંખલા ક્યાંક વળાંક પામે અને એમિનો એસિડ વચ્ચે એક આકર્ષણ બને અને ત્યાં ઘણી વખત ડાયસલ્ફાઇડ બંધ જોવા મળે. કયો બંધ? ડાયસલ્ફાઇડ બંધ. આ પોલીપેપ્ટાઇડની રચનામાં જોવા મળતી એક રચના છે. તો આપણે ડાયપેપ્ટાઇડ, એના પછી આપણે શું ભણ્યા? પોલીપેપ્ટાઇડ. હવે એક વસ્તુ જો, એક બાજુના છેડાને શું કહેવાય બેટા? એન ટર્મિનલ. તો બીજી બાજુના છેડાને બેટા શું કહેવાય? સી ટર્મિનલ. કેમ? તો આ બાજુ કાર્બન છે અને આ બાજુ નાઇટ્રોજન છે, એટલે એક બાજુ એમિનો ટર્મિનલ અને બીજી બાજુ કાર્બોક્સિલિક ટર્મિનલ પણ કહી શકાય. એક બાજુ બેઝિક છેડો છે તો બીજી બાજુ એસિડિક છેડો છે. તો આ આખી રચના છે એમિનો એસિડ. તો બધાને આશા રાખું કે ખબર પડી હશે. ન ખબર પડે તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને મેસેજ કરી શકો છો. ઇવન જો તમને ખબર પડે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આના પછીના લેક્ચર જોશો તમે. આના પછી આપણે વાત કરીશું પ્રોટીનની રચના, પ્રોટીનનું બંધારણ, જે સૌથી મહત્વનો ટોપિક છે. MCQ વધારે પૂછાય છે એમાંથી. ઓકે, તો થેન્ક યુ, ગુડ બાય, ટાટા.